समस्त स्टडी ऑफ एजुकेशन चैनल को स्वागत करुच्ची पे समस्त को स्वागत। तो ये पे आज भिडियो आम आलोचना करवा ऑप्शनल ओडियार फाइनाल माराथन नाई कि तुमको कही पे जे 5टा बेलू नचे तुम 5:30 बेलू मुझे फाइनाल माराथन आलोचना करी एग्जाम पाई। तो ये जो पे फाइनाल माराथन अर्थात 80 मार्क प्रश्न पे बहुत इंपोर्टाट प्रश्न ये गोटे आम फाइनाल माराथन आलोचना करवा एवं एथिरू बहुत प्रश्न पे रिपीट हो बुझीगला। बहुत प्रश्न रिपीट हो मुझे तुमको बारंबार कही जे सिलेक्टेड 5टी सिलेक्टेड तो 5टी आम प्राक्ट करवा किंतु मुझे पे एनालिसिस कली 4टी बहुत तुम एनफ बुझीगला। जब 4टी प्राक्ट करदेव ताल बहुत एनफ कहीं 4टी प्रश्न निश्चित भाव में तुमको एग्जाम आसो बुझीगला। तो आउ डेरी करवानी पे ये आलोचना करवा फाइनाल माराथन ऑप्शनल ओडियार चैनल को जब प्रथम थर पर चैनल को ये सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने जमारू भूल ना बुझीगला। आ निज निज फ्रेंड मान शेयर कर दिए पे आज परीक्षा बहुत इंपोर्टाट फाइनाल माराथन यही माराथन रे बहुत प्रश्न पे लुचिकी रही तुम एग्जाम आसो बुझीगला। देखा पे प्रथम प्रश्न ये स्वरे क्या छेद करने परशुराम श्रीराम को अनुरोध कर ए परलोक को इहलोक को स्वर्गलोक को विष्णुलोक को कौन हम एक्सलेंट पिला माने ये परलोक को नहीं कि परलोक को ये जो स्वरे छेद करने परशुराम श्रीराम को अनुरोध कर निश्चित पिला माने आज आम ऑप्शनल ओडिया रे पिला माने 80 आउट ऑफ 80 आम निश्चित धरिकी पलि आसिबा कहीं पिला माने मु 2 मार्क सिलेक्शन देइछि तमनकर चैप्टर वाइज एवं लॉन्ग क्वेश्चन मध्य मु सिलेक्शन दे देइछि पिला माने जो लॉन्ग क्वेश्चन की 100% तुमको एग्जाम रे पड़ी के अछि आउ सिलेक्टेड 4टी माराथन आम प्रैक्टिस कर देइछे। तो एतिकी हमर कंप्लीट हो जाइछि तेणु हमको केही भी आज हरई परिबेनी पिला माने निश्चित भाव में सब प्रश्न आसीबो जहाँ पढ़ाई बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न कृष्णक रूप को किए सरी नुहे पिला माने कृष्णक रूप को कटी कंदर्प सरी नुहे कटी कंदर्प बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न परशुराम जटार वर्ण किपरि थिला परशुराम को जटा जो पिला माने तार वर्ण किपरि थिला रे ना पिंगल वर्ण थिला पिला माने पिंगल वर्ण नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा पिला माने गोटिए वाक्य रे चौठी राति रे प्रभु श्रीरामचंद्र सीतांक निकट रे केउ सत्य करथिले पिला माने ना चौठी राति रे प्रभु श्रीरामचंद्र अग्नि को छुई द्वितीय विवाह करिवे नाही बोली सीतांक निकट रे सत्य करथिले बुझीगला। नेक्स्ट प्रश्न केउ माने प्रखर भाव में डाक छाड़िले बोली कवितार कह जाइछि ना कुकुट माने प्रखर भाव में राबिले बोली कवितार कह जाइछि केउ माने कुकुट माने 2 मार्क प्रश्न गुड़िक पे देखी दियो बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न और एगुड़िक मुझे सेपरेट सिलेक्शन देइछि पे तार भर ही आसो आउ लेखा लेखक लिखापी जमार भूल ना। परशुराम तांको बाम और दक्षिण हस्तर कौन कौन धारण करते बहुत इंपोर्टाट केते घरे सर सुंदरी ठणा थाए नवलक्ष घरे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न नदी कूले राम और कृष्ण कौन आहार करेंगे बोली यशोदा कहते बहुत इंपोर्टाट 3टी प्रश्न कर 4टी रही तुम क्रोध जर्जरित परशुराम को संपर्क में वशिष्ठ दशरथ को कौन बुझाई। नेक्स्ट प्रश्न सुगाल देख पे 3 मार्क प्रश्न बहुत इंपोर्टाट सुगाल माने श्रीराम आगे राब देवार लक्षण कौन हो पारे विकज पद्मवन भितर जेसन राजहंस खेला कवि क्यों उपलक्ष्य यही उपमा प्रदान कर निश्चित भाव में देख पे मनर प्रश्न उठे जे सार आम 3 मार्क प्रश्न गुड़िक केमी करूँ देख पे ये जो माराथन अर्थात जो VST तुम प्राक्ट करोची 3 मार्क गुड़िक तुमने जदि प्राक्ट करदेव ताहले सबू 3 मार्क यार भर ही आसो एवं 2 मार्क जो तुमको सिलेक्शन देती से 2 मार्क को 3 मार्क रे पकेबू बुझीपार। नेक्स्ट प्रश्न 5 मार्क प्रश्न देख पे पठित कविता अवलंबन में कवि बलराम दास भावधार परिचय दियो परशुराम को एटर आसी बहुत इंपोर्टाट आसबार संभावना बहुत उठ निशी पाइला कवितार भाव विश्लेषण कर इंपोर्टाट। तापर ये गल्प विभाग पे सॉरी प्रबंध विभाग में आलोचना करवा ग्रुप बी MCQ प्रश्न गीतार केउ अध्याय श्रीकृष्ण आपण को विद्यमान बोली मध्य आध्यात्मिक विद्या बोली कहते केउ अध्याय गीतार पे
ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛି। କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ? ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଧିକ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ପାର୍ଟି କରିବା ଲୋକ ଅଧିକ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ମାରକ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି? ନା ରାଜା ମାନେ ପିଲାମାନେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ମାରକ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରିତ୍ୟ କାହାର ପ୍ରଥମ ସାଧନ? ନା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରିତ୍ୟ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସାଧନ। ଗୋରି ଡେସ୍ ଡିମୋନା କାହାର ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର କଥାରେ ଭୁଲି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲା? କାହାର? ନା ଗୋରି ଡେସ୍ ଡିନେମା ଅଥେଲୋର ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର କଥାରେ ଭୁଲି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଦର ଆଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କିପରି ଘଟିଥିଲା? ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୁଝେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସେପାରେଟ ସିଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପୃଥିବୀ ନାମକ ବାସ୍ତବାନୁଭାବର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପୋଖତ ହେଲେ? କିଭଳି ବିଜ୍ଞାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଧୋଗତି କିପରି ହୋଇଛି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାଟିର ଶକ୍ତି ଓ ଚାଲିବା ଲୋକ ପାଦର ଶକ୍ତି ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଭାସିଯାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କୃପାଶୀଳ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାତୃତ୍ୱ ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏମିତି ସେମିତି ମାରାଥନ୍ ନୁହେଁ, ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ମାରାଥନ୍। କାହିଁକିନା ଯେଗୁଡ଼ିକ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି 2024 ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇଭଳି ମାରାଥନ୍ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛ, ମୋ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆଉ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ି କହିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଭଲ କରିଲୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା ତ? ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ପଢ଼ି ଚାଲ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଉପାସନାର ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ଉକ୍ତିକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅସଙ୍ଗତିକୁ କିଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝାଇଦିଅ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ସି, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ, ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆଉ କିଏ ହବରେ? କିଏ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ନାଇଁ କି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘର ମାଙ୍କର ନୁହେଁ ଆଉ କାହାର? ଆଉ କାହାର? ନା ଡାଡି ମମିଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଡାଡି ମମିଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କଙ୍କାଳ ଓ ଖପୁରୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖି ସାହିତ୍ୟିକ କ'ଣ ହେଲେ? କ'ଣ ହେଲେ? ନା ସେ କ'ଣ ହେଲେ ରେ? ନା ଛାନିଆରେ ହୁରୁଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ, ନାଇଁ କି? ଯେଉଁ କଙ୍କାଳ ଆଉ ଖପୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସାହିତ୍ୟିକ ଛାନିଆରେ ହୁରୁଡ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପଟି ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ଆନିତ ପିଲାମାନେ? ନା ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପଟି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ 2 ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ଗୃହୀତ। ବୁଝିଗଲା? କିଏ ଜଣେ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଅଫିସର? ନା ଚୂଡ଼ାମଣି ପିଲାମାନେ, ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ଜଣେ ବିଲାତ ହେଉଛି ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଅଫିସର। ବୁଝିଗଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେବେ ଓ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ବୋଲି ଭାବିଲେ? ନାଇଁ କି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ତାକୁ ଭାବିଲେ ଲେଖିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେପାରେଟ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଇଛି ଗଳ୍ପର। ପୂଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କାନ ଯୋଡ଼ାକ ଉଠିଲା ପରଠାରୁ କେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲା? ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଓ ଅନୁସୂୟା କାହା ପରି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି? ତାପରେ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କିପରି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଘର ଅଛି, ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି କେଉଁଠି? ନା ଯେଉଁ ଗୁହାଳ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ। କାହିଁକି? ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କର୍ମ ସେଇଭଳି ସେ କରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ କର୍ମ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କର, କର୍ମ ଭଲ କର, ତେବେ ଯାଇକି ଫଳକୁ ଆଶା କରିବ। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଶୋଇ ରହିବି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବଦିନ ପଢ଼ିବି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବଦିନ ପଢ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କହିବି ମୋତେ 90% ଦେଇଦିଅ,
ମୁଁ କର୍ମ କରିନାହିଁ ବର୍ଷ ସାରା କିନ୍ତୁ ମୋତେ 90% ଦେଇଦିଅ। ସେଇଭଳି କଲେ ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରିବ ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହଇରାଣ ହେବ ପିଲାମାନେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସୁଧାରି ଯାଅ, ପାଠ ଉପରକୁ ଫୋକସ୍ କର ପିଲାମାନେ, ମୋ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯୋଡ଼ି ରୁହ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେବ। ବୁଝିଗଲା? ମା ଆସିଲା ବେଳେ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ଘର ପରିବେଶ କିପରି ଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାଇନ ଗାଲିସାଇ କ'ଣ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ପଠିତ ଗଳ୍ପ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଭାବରେ ବାଉଁଶରାଣୀ ଗଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଉଦାହରଣ ସବୁଜ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଅଳଙ୍କାରର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, 100% ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କାବ୍ୟାଳଙ୍କର କ'ଣ? ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର? କ'ଣ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କର କେତୋଟି? କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରଜାତ ବିସର୍ଗର ଦୁଇଟି ସନ୍ଧି ଦର୍ଶାଅ। ରଜାତ ବିସର୍ଗ କ'ଣ ନା, ରଜାତ ବିସର୍ଗ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ସନ୍ଧି ଦେଖ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବ ପଦ ଓ ଶେଷ ପଦର ଆଦବନ ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା? ତ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରଜାତ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହଁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ, ଏ ରଜାତ ଦୁଇଟି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କଥା, ଦୁଃଖଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖନ୍ତ ଯେଉଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମାନେ ବିସର୍ଗ ଲାଗୁଥିବ ଦୁଇଟି ସନ୍ଧି ଉଦାହରଣ ଦେବ। ତାପରେ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ତ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପିଲାମାନେ? ନା ଦେଖ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ଅଣ ସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇ ଶବ୍ଦଟିଏ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ଅଣ, ଅର, ଅଣ, ବତ୍, ଦର, ବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଯଥା ଦେଖ, ଅଣ ଅବୁଝା, ଅଣବାବୁଆ, ଦରଫୁଟା, ବେନାମୀ ଇତ୍ୟାଦି। ବୁଝିଲା? ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଲଗେଇକି। ତ ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ, ପ୍ର, ପରା, ଅପ୍, ସମ୍, ନି, ଅଧି ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଅବୟ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ। ବୁଝିଗଲା ତ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅବୟଟା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥାଏ, ସେ ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବହୁତ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଅରେ ଅନୁକରଣ, ଅନୁମାନ, କେତେ ହେଇଛି ନାଇଁକି? ହଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଏ ଯେଉଁ ରଜାତ ବିସର୍ଗ ଦୁଇଟି ସନ୍ଧି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ଟିକେ, ୟେସ୍, ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଯେଉଁ ରହିଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ହଁ ଦେଖ, ନିଯୁକ୍ତ ଅଳସ, ନିରଳସ, ପୁନଃଯୁକ୍ତ ବାର, ପୁନର୍ବାର। ବୁଝିଗଲା? ରଜାତ କହିଛି ନା? ହଁ ୟେସ୍, ହଁ ରଜାତ ଦୁଇଟି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଦେଖ, ନିଯୁକ୍ତ ଧନ ନିର୍ଧନ, ଦୁଃଖ ଯୁକ୍ତ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି। କହିଥିଲି ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି କ'ଣ କହିଲି? ନା ନିଯୁକ୍ତ ଅଳସ, ଏଟା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ରଜାତ ପଚାରିଛି ନା। ତ ରଜାତ ହେଲେ ଲେଖିଦିଅ ନିଯୁକ୍ତ ଧନ ନିର୍ଧନ, ଦୁଃଖ ଯୁକ୍ତ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି। ବୁଝିଲା? ସଠିକ୍। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ମାରାଥନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ତ ଏଇ ଫାଇନାଲ୍ ମାରାଥନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ ଆଜି ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବା ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସବୁକିଛିକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କର, ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ମାରାଥନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଇ ଫାଇନାଲ୍ ମାରାଥନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।